आम भाषा दे विच हाइपरटेंशन कहंदे किहनूं ने, पहलां ये लोकां नूं समझाओ। मान लो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 तो नीचे वाला 90 तो ज़्यादा हो जाता है तो असीं कहने कि जरूरत जी रिक्वायरमेंट है वो तो ज़्यादा हो गया तो बॉडी ते इफेक्ट करेगा तो इसनूं असीं हाइपरटेंशन कहने इनू साइलेंट किलर कहने हैं। ज़्यादातर ये जोड़े सिम्पटम्स है ने वो नहीं होंगे, सिर्फ नंबर काउंट करते हैं उदों ये पता लगता है कि ब्लड प्रेशर है। इसलिए ये हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है कि बंदा अपने नंबर पता लगन। विमेन दे विच रिलेटिवली 40 साल तो घट की उम्र च ब्लड प्रेशर की परसेंटेज घट है, पर फिर भी 20% है। तो जे तुसीं देखो कि जो मेल है वो 25% है, पर पंजाब दे विच इस तो भी ज़्यादा है और बच्चों के भी 5 तो 7% होंदी है। प्री हाइपरटेंशन च आपां ध्यान रख लांगे, जिहड़े आपां डिस्कस करांगे तां आपां नूं होएगा ही नहीं। बाकी कोई भी स्टेज का ब्लड प्रेशर है वो खतरनाक है, नो डाउट। जिन्ना ज़्यादा BP होएगा उन्ना ज़्यादा डैमेज जिहड़ा टारगेट ऑर्गन ते ज़्यादा होएगा। सॉल्ट कंजप्शन सब तो इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी वाइट तुसीं समझ लो। जिहड़ा भी आपां एक्सट्रा नमक पा रहे हैं आपां ब्लड प्रेशर नूं इनवाइट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, कई लोग पहला कहते सी 1-2 पैग अल्कोहल दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, पर ब्लड प्रेशर हुण सारे सही कहते हैं कि अल्कोहल दे नाल ज़्यादा अल्कोहल लोगे तो तुहाडा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। रोजाना वॉक, ओवरवेट होने ना दो, वो भी नंबर ही है। अपना वेट गेन ना होने दो। मिठा ते नमक जे इसनूं आपां घटा दांगे ब्लड प्रेशर होने के चांसिस घट ने। अज विश्व भर दे विच वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा। हाइपरटेंशन हुंदा की है, आम भाषा दे विच तुहानूं समझाउने आ कि आम जिंदगी दे विच जदों तनाव वधदा है ते तनाव वधन दे नाल वो तनाव अपने शरीर नूं कई प्रकार दीयां बीमारियां भी दे दिंदा। उस तो बचिया किस तरह जा सके। हाइपरटेंशन शरीर ते असर की पाउंदा, क्योंकि आम तौर ते कहा जाता कि जदों हाइपरटेंशन आउंदियां ने तां दिल ते बहुत असर पैंदा। उस ते ही चर्चा करांगे। साडे नाल लुधियाना दे DMC हस्पताल तो सीनियर डॉक्टर विशव मोहन जी साडे नाल मौजूद ने। सर, अज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया रहा। आम भाषा दे विच हाइपरटेंशन कहंदे किहनूं ने, पहलां ये लोकां नूं समझाओ। देखो, जिहड़ा ब्लड प्रेशर है वो नंबरस हैं। आपां ब्लड प्रेशर जिद्दां आपां कहने कि 120 उपर वाला ते 80 एक नंबर है, जिहड़ा कि ब्लड जिहड़ा फ्लो करदा नाड़ियां दे विच उहनूं प्रैशर नूं इंडायरैक्टली मेजर करदे हैं तो उहनूं ये नंबर कहंदे हैं। पर जदों ये प्रैशर ज़्यादा हो जाता है, मान लो जदों उपर वाला ब्लड प्रेशर 140 तो नीचे वाला 90 तो ज़्यादा हो जाता है तो असीं कहने कि जरूरत जी रिक्वायरमेंट है वो तो ज़्यादा हो गया तो बॉडी ते इफेक्ट करेगा तो इसनूं असीं हाइपरटेंशन कहने हैं। ये आम तौर पर वधदा कदों है? क्योंकि आम तौर पर लोग कहते हैं कि सिर्फ जदों आम जिंदगी के तनाव वधदा उदों ही ये चीज़ होंदी है कि वाकई सिर्फ तनाव ही इसका कारण है। देखो, ये बहुत ज़्यादा कारण होंगे ने। पहली गल तो है कि जो ब्लड प्रेशर है हर एक दूसरे तीसरे बंदे नूं हैगा, तो जो अर्बन एरिया के जो ब्लड प्रेशर है हर एक 40% है, जो रूरल एरिया के 30% है। पर पिछले 3-4 सालों तो असीं देखिया कि ब्लड प्रेशर पिंडां दे विच भी बढ़ रहा है तो जो अर्बन एरिया वो भी बढ़ रहा है, पहली गल। दूसरा, इनू साइलेंट किलर कहने हैं। ज़्यादातर ये जोड़े सिम्पटम्स है ने वो नहीं होंगे, सिर्फ नंबर काउंट करते हैं उदों ये पता लगता है कि ब्लड प्रेशर है। इसलिए ये हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है कि बंदा अपने नंबर पता लगन। क्योंकि जिद्दां शुगर है उदां ब्लड प्रेशर है। 70% लोगों को पता नहीं लगता कि मैनू ब्लड प्रेशर है, पर उन्होंने होंदा सेम ही शुगर हैगी है। जिस तरह पिछे तुहाडे सारियां स्लाइड्स भी चल रही ने, मेन कॉजेज की रहिंदे ने, किहड़े कारणों करके हाइपरटेंशन हुंदियां या ब्लड प्रेशर वधदा? बट देखो, ब्लड प्रेशर नूं असीं साइलेंट किलर इसलिए कहने आ क्योंकि जिन्नी देर तक इहनूं मेजर नहीं किया जाता इसदा पता नहीं लगता। तो साइलेंटली है जोड़े कई ऑर्गनस ने, जिदा कि गुरदे ने, हार्ट है, ब्रेन है, उन्होंने डैमेज करता है। तो अल्टीमेटली अधरंग हार्ट अटैक के इंसीडेंट्स जिहड़ियां अखां ते भी इफेक्ट पाता है तो किडनी फेल करता है तो वो इंसीडेंट्स बढ़ जाते हैं। सब तो अच्छी गल है कि जे इहनूं कंट्रोल कर दिता जाए तो पता लगे तो सारे जोड़े इंसीडेंट्स हैं वो घट जाते हैं। बेसिकली जिहड़ा ब्लड प्रेशर है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਦਾਂ ਇਹ खून का एक प्रभाव है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਸਾਫ खून ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਮਨ ਕਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 40% ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਯੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, पर 80% ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20% ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ BP 120 139 ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 50% ਚਾਂਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਆਪਰੇਟਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 160 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ। ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ BP ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰਗਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦੋਨੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ बढ़ना ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨ ਆਰਗਨਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ BP ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਮਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1-2 ਪੈਗ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ बढ़ेगा। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੈਲਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਜ਼ਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? ਦੇਖੋ 70% 'ਚ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 30% 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, 10 ਤੋਂ 30% ਕਿ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੱਕਰ ਆਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕਸੀਰ ਦਾ ਛੁੜਕਣਾ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਿੰਪਟਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ 30 ਈਅਰ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕੇ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦਾ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਕ, ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ weight gain ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਨਮਕ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੀਰੋ DMC ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਯੋਗਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਉਹ बढ़ा ਲਈਏ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੂਫਨ ਹੈ, ਕੰਬੀਫਲੇਮ ਹੈ, ਨਿਮੂਲੇਟ ਹੈ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਬੀਫਲੇਮ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਹੈਡੇਕ, ਫੀਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਡਰਗ ਕਰੋਸੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਟੇਬਲੇਟਸ ਪਰ ਡੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਲਓ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋਸੀਨ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ, ਕੰਬੀਫਲੇਮ, ਇਬੂਜੈਸਿਕ ਪਲੱਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 156 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 60 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਿਲੇ ਨੇ 160 ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਬਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰੋ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਊਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ 300 ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਸਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਨ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।